दीन जना उद्धराया आले जगी भीमराया आले जगी भीमराया पशुतुल्य हीन गणूनी आम्हा छळिले शूद्र म्हणून आम्हा छळिले शूद्र म्हणून आम्हा छळिले शूद्र म्हणून उठला नर शार्दूल गरजूनी तो उठला नर शार्दूल गरजूनी ही जाती आता माराया आले जगी भीमराया आले जगी भीमराया ही जन्मोजन्मीची शिक्षा तोडण्या धर्मरूढी कक्षा तोडण्या धर्मरूढी कक्षा तोडण्या धर्मरूढी कक्षा दिली बौद्ध धम्माची दीक्षा ती दिली बौद्ध धम्माची दीक्षा बीज समतेचं पेराया आले जगी भीमराया आले जगी भीमराया प्रल्हादा तो भीम गुणाचा कैवारी तो ठरला दिनांचा कैवारी तो ठरला दिनांचा कैवारी तो ठरला दिनांचा उगविला रवी ज्ञानाचा तो उगविला रवी ज्ञानाचा ह्या धरतीला ताराया आले जगी भीमराया आले जगी भीमराया ह्या दीन जना उद्धराया आले जगी भीमराया आले जगी भीमराया आले जगी भीमराया Started this institution in 2007. Before that, I was judicial magistrate first class. I served at Akola as well as in Mysore. Thereafter, 3 years, I resigned from the job and I started the institution in 2007. I was the 2000 resigned and in 2007, I established this Panchashil Bahudeshiya Sevabhavi Sanstha, the trust, the running of this Buddhist International School. And thereafter in 2009 we shifted to this our own land, and thereafter we are developing the Buddhist International School branches all over Maharashtra. And accordingly with me today we are having the then we are having Salve sir with us. He is handling Pune district, he is handling Bhandara district. Then we are having Dr. Abhijit Mandal. He is handling Hingoli district. Then we are having Blazer. Accordingly, some of us are here, and we are going to celebrate today Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti jointly with you and with BIS. And for that we have gathered here. So this is the short introduction. So today's program would be like this. From this we will move. There we are having some Dhamma part of our students. Thereafter they will show you some 3 songs
of Buddhist songs. Then again for that celebration, there are two. So you from your side, some changes etc. You can do that. Good evening to all of you. Namo Buddhaya. And it's a humongous task. Basically, I was surprised when we climbed the mountain, and only our person can do it. Basically, only a Buddhist Ambedkarite can do it, and how difficult it must be. कारण आता आपल्यालाच यायला एवढं गाडीने एवढा त्रास झाला सरांना त्यावेळेला. आता मी सरांशी आम्ही चर्चा करत होतो की कशा विटा आणल्या, कसं सिमेंट आणलं, कसं सगळ्या गोष्टी केल्या. तर हा आपलाच माणूस करू शकतो हे एक. म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा सरांचं कॉंग्रॅच्युलेशन्स की बाबा, म्हणजे सरप्रायझिंग. म्हणजे सर हॅट्स ऑफ टू, ग्रेट. आणि तुमच्याबद्दल बऱ्याच वेळा ऐकलं आम्ही, काल सगळे जणांनी आमची 2 वेळा मिटिंग झाल्या, बरेच दिवस चाललं होतं. पण आमच्या आणि तुमच्यामधला दुवा म्हणजे डॉक्टर साळवे सर. बेसिकली त्यांनी मनावर घेतलं आणि की असं आपण करू, आपल्याला जायचं ते काही पण करू. त्यामुळे प्रॉब्ली इट वॉज ऑड टाईम ऑफ द इयर, समर असल्यामुळे हीट आणि सगळ्या गोष्टी. बट इट वॉज द लव्ह बेसिकली, द अटॅचमेंट, द स्पिरिट अँड द आंबेडकरिझम दॅट हॅज ब्रॉट अस हिअर. तर मी प्रॉमिनंट जे आमचे आहेत मेंबर्स त्यांचं इंट्रोडक्शन केलं. सगळ्यात बराच वेळ त्याच्यामध्ये. पण डॉक्टर अशोक कांबळे, सिनियर, he's an anesthetist by profession, basically by qualification. He was medical officer for a long time and very well known figure in our circle. Then he is a founder member of DAMA, Dr. Ambedkar Medical Association, and he was very active during his tenure, and now also he is very active. And our president, Dr. Vilas Ahire, very senior practitioner, practicing at Ambernath. Dr. Salve, you know him. He is a very senior pediatrician, and he is a founder of our association, Condition Medical Association. And he is a guide, and so most of the things, most of the concepts come through his head, and then we try our best to implement those things. Similarly, Dr. Ahire sir, he is also founder, and he was the first president of the ENT surgeon by profession. We have Dr. Pradeep Pawar. He was working in JJ Hospital, well-known person, and worked till his retirement at JJ as a medical officer, and actively involved in all our activities, including especially 6 December camp, and he was very much part of it. Dr. Radiologist and active member of Condition Medical Association. Dr. Vaishali Gray, she is a medical officer, now working, and young member of our association and very enthusiastic. And we need such people who are poking us, do something good. Then we have senior Dr. Ahire madam. She is a dentist by profession and part of the Condition Medical Association. Regularly she is going to Bombay University to learn. Then we have Nilakshi Dehade. She is a dentist, and Dr. Karan, Mr. Milind Ahire, and he is also very enthusiastically participating in all our activities. Dr. Karuna Ahire, she is a medical officer and practicing, and she is also involved in various activities. Very active and very knowledgeable person as far as Buddhist philosophy is concerned. Then we have Dr. Badole sir. He is Gynecologist. He is practicing at Kalyan. We have Mrs. Dr. Badole. She is ophthalmologist. She has done super specialty in ophthalmology. She is a retinal surgeon. We have Mr. Shayan Sheswar. He is an active member, and he is in pharma industry. He is a big Dr. Mahendra
Mahendra Dirbo. He was medical officer in BMC. Dirbo. Recently retired. Dr. Praveen Mane, he was also medical officer. Recently retired. Dr. Tarun, again a young and upcoming and something. He is the person who has chalked out everything. He and this thing. They came last month also to check everything and took so much of efforts. So the reason behind the success of this meeting is one of the He has taken lots of effort Yes, for yes. this program. He is the main person. Chandrakant Shivsharan is the general surgeon, the senior general surgeon. He has his own hospital at Ulhasnagar and actively he is a part of the बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि वैभवशाली जाऊनिया आश्रमा जाऊनिया आश्रमा प्रथम नमो गौतमा चला हो प्रथम नमो गौतमा प्रथम नमो गौतमा चला हो प्रथम नमो गौतमा प्रथम नमो गौतमा चला हो प्रथम नमो गौतमा तथागताची तत्व प्रणाली आचरण्याची मुभा मिळाली जीवनानंदे आज बहरली वैशाखी पौर्णिमा वैशाखी पौर्णिमा प्रथम नमो गौतमा चला हो प्रथम नमो गौतमा
गुरु बुद्धमय उभ्या धरेला नेत मनीचा नेत इरेला रम्य चंद्रमा आज उदेला इथेच थोडे रमा इथेच थोडे रमा शुद्ध शिलाच लेऊन लेण बुद्धम शरणम गाऊन गाण करूया पावन आपुले जीवन होऊन सारे जमा होऊन सारे जमा Close your eyes and start the vandana. Araham Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami Tadiyampi Buddham Saranam Gacchami Tadiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tadiyampi Sangham Saranam Gacchami Panadipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Ahimnadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Kamesu Michchāchāra Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Sura
बुद्धं नमामि First of all, I would like to pay my respect to Tathagata Gautam Buddha, Chhatrapati Shivaji Maharaj, Rashtrapita Jyotirao Phule, Kranti Jyoti Savitribai Phule, Rajashri Shahu Maharaj, and Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar. Namo Buddhaya, Jai Hind to all of you. Today, in the presence of Panchashil Medical Association, Buddhist International School Chhatrapati Sambhajinagar, and Buddhist International School Pimpai Guru, are gathered here to celebrate 134th Jayanti of Dr. B.R. Ambedkar. On this joyous occasion, I would like to welcome all Panchashil Medical Association members and thank them for granting us this opportunity to showcase the progress Buddhist International School has made since 2009 through various performances. Now, first of all, I would like to show you all the assembly that we take in our school in every branch. The students of Pimpai Guru will show you the assembly. अष्टांग मार्ग सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाचा सम्यक कर्मांत सम्यक आजीविका सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति सम्यक समाधि दहा पार्विका शील दान उपेक्षा नैष्कर्म्य वीर्य शांति सत्य अधिष्ठान करुणा मैत्री दहा कुशल कर्म प्राणायाम हिंसा न करने चोरी न करने व्यभिचार न करने खोटे न बोलने साड़ी न करने कठोर शब्द न बोलने व्यर्थ बकवास न करने राग न करने द्वेष न करने मिथ्या दृष्टि धारण न करने Ready for 20 balls? Straight your hands. 20 balls given by Dr. Baba Saheb Ambedkar. I shall not consider Brahma, Vishnu, and Mahesh as God, nor shall I worship them. I shall not consider Rama and Krishna as God, nor shall I worship them. I shall not believe in Gauri Ganesh and other gods and goddesses of Hindu religion, nor shall I worship them. I don't have faith in incarnation of God. I believe that Buddha is incarnation of Vishnu, is a false and malicious propaganda. Hands down. I shall not perform Shraddha, nor shall I give Pindadam. I shall not practice anything which is against and different from Buddha's
all human beings are equal. I shall make efforts to establish equality. I shall follow the eightfold path as told by the Buddha. I shall practice 10 Karmikas as told by the Buddha. I shall have compassion and living kindness for all living beings and protect them. I shall not steal. I shall not tell lies. I shall not commit any sexual misconduct. I shall not consume liquors, intoxicants. I shall lead a life based on Buddhist principles of wisdom, precepts, and compassion. I denounce Hindu religion, which is harmful for my development as a human being, and which has treated human being unequal, lowly, and I accept Buddha's Dhamma. I am convinced that Buddha's Dhamma is Saddhamma. I believe that I am taking new birth. I commit that henceforth I shall act as per Buddha's principles and teaching them. Jai Bhim, Jai Buddha. Ready for 22 प्रतिज्ञाचे रक्षक? आम्ही 22 प्रतिज्ञाचे रक्षक आहोत. 22 प्रतिज्ञा लोकांनी आचरणात आणाव्या याकरिता आम्ही आमचे जीवन समर्पित करीत आहोत. जय भीम, जय बुद्धा. Ready for Constitution of India? Preamble. With the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economics, and political liberty of thoughts, expressions, belief, faith, and worship, equality of status, and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and due to ourselves this Constitution. Jai Bhim, Jai Buddha. Ready for pledge? State your hands. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love
with courtesy to my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperities alone lies my happiness. Jai Bhim, Jai Putram. Ready for Bhima Tuja Mata's song? तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते, भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते, तलवारीचे तळांच्या न्यारेच टोक असते, भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते. वाणीत भीम आहे, करणीत भीम असता, वाणीत भीम आहे, करणीत भीम असता, करणीत भीम असता, वर्तन तुझ्या पिलांचे सारेच चोख असते, तलवारीचे तळांच्या न्यारेच टोक असते, भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते. गोळी खुशाल घाला, फाशी खुशाल द्या रे, गोळी खुशाल घाला, फाशी खुशाल द्या रे, फाशी खुशाल द्या रे, खोटे इथे खऱ्याचे दुसरेच टोक असते, तलवारीचे तळांच्या न्यारेच टोक असते, भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते. तत्वाची जाण असती, बिनडोक लोक नसते, तत्वा
तलवारीचे तयांच्या न्यारेच टोक असते भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते सद्भाव एकीचेच जर अंतरात असते सद्भाव एकीचेच जर अंतरात असते जर अंतरात असते कुठले कुणीच नसते सारेच एक असते तलवारीचे तयांच्या न्यारेच टोक असते भीमा तुझ्या मताचे तर 5 लोक असते वामन समान सारे स्वार्थाने अंध नसते वामन समान सारे स्वार्थाने अंध नसते स्वार्थाने अंध नसते तुझिया नीतीप्रमाणे सारेच नेक असते तलवारीचे तयांच्या न्यारेच टोक असते भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते जर 5 लोक असते जर 5 लोक असते व्हेरी गुड बॉईज व्हेरी गुड रेडी फॉर लाल दिव्याच्या गाडीला सॉन्ग राजा राणीच्या जोडीला 5 मजली माडीला राजा राणीच्या जोडीला 5 मजली माडीला आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला
गाडीला आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला पंचपक्वान्न खाणाऱ्या कधी तोंडात जय भीम शिळ तुकडं चारलं त्यांना करतोय सलाम पंचपक्वान्न खाणाऱ्या कधी तोंडात जय भीम शिळ तुकडं चारलं त्यांना करतोय सलाम तुला मुभात नव्हती र कुठ मंदिर चावडीला तुला मुभात नव्हती र कुठ मंदिर चावडीला आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला 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 मोठा साहेब झालास बापाला विसरलास गेलास का स्मशानी भक्ष्यात तगी धाडास मोठा साहेब झालास बापाला विसरलास गेलास का स्मशानी भक्ष्यात तगी धाडास आता महाग तू वेड्या आता बिडी न काढीला आता महाग तू वेड्या आता बिडी न काढीला आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला 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 तुला भीमान माणूस केलं तुझ्यासाठीच श्रम वेचील नको विसरू भीमाचे मोल बोल गर्वानं जय भीम बोल तुला भीमान माणूस केलं तुझ्यासाठीच श्रम वेचील नको विसरू भीमाचे मोल बोल गर्वानं जय भीम बोल भीम कार्यात जानराव कधी वेळ न दवडीला भीम कार्यात जानराव कधी वेळ न दवडीला आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला 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 राजा राणीच्या जोडीला 5 मजली माडीला राजा राणीच्या जोडीला 5 मजली माडीला आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला 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 Everyone please stand up for the Bull Nivasi Rashtragit.
विजय असो. तथागत गौतम बुद्धांचा विजय असो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुलेंचा विजय असो. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा विजय असो. राजश्री शाहू महाराजांचा विजय असो. विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. Namo Buddhaya Jai Bhim everyone. Everyone will be wondering what kind of a performance this was. But it was not a performance specially made for the 14th April. It is the daily assembly that we take in Pimpri-Guru and all over the Maharashtra branches of the Buddhist International School. This is the speciality of the Buddhist International School that we teach children Buddhism, ethics and scientific perspective, rationalism from their childhood. So that when they become adults, they don't become underdog like other people. They become rationalists and they think with their own mind. Now, our school students will tell about the school in a short introduction. Attention. Stand it is. Attention. Start. Namo Buddhaya. Jai Shivrai. Jai Jyoti. Jai Savitri. Jai Shahu. Jai Bhim. उत्तमानंद जल्लोष सगळीकडे कलयुग संपले. The Buddhist International स्कूलच्या स्थापनेबरोबरच सत्यमेव जयतेच्या व्यवस्थेची उभारणी सुरू झालेली आहे. Our school name is the Buddhist International School. Welcome to our school. We know that you all gather here to know function of the Buddhist International School. So we will clear your concern. Day by day, casteism is increasing in India. Looking at that, the Buddhist International School was founded in 2007 by Advocate P.R. Dhale sir. You know that child brain develops up to the age of 6. So it is very important to teach children ethics and Buddhism from their childhood. The government and other private schools are misleading our people. They are teaching them Hinduism and things which are unscientific and harmful for child future. The Buddhist International School is doing most important work of protecting Buddhism and spreading the work of Dr. Babasaheb Ambedkar. For some bad people who are trying to destroy our history and bring ban on dead Gulagiri on people. By destroying the history of Buddha, Samrat Ashoka, Shivaji Maharaj and all Mahapurush because of wrong education from other schools, people are not understanding the importance of ethics and unity are divided into groups. So, it is our job to bring everyone together and fight this battle with proper education, knowledge and wisdom as our weapons. In our school, we teach children common fact, ethics and scientific perspectives. In our school assembly, we take Vandana, Trisaran Panchashil, Ashtanga Marga, 10 Paramita, 10 Kushal Karma, 22 Pratijna, 22 प्रतिज्ञाचे रक्षक, preamble, pledge, भीमा तुझ्या माताचे song, लाल मिऱ्याच्या गाडीला song, मूल्यवासी राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत and धम्मपालन गाथा. The pledge for 22 प्रतिज्ञाचे रक्षक is आम्ही 22 प्रतिज्ञाचे रक्षक आहोत. 22 प्रतिज्ञा लोकांनी आचरणात आणाव्या याकरिता आम्ही आमचे जीवन समर्पित करीत आहोत. In our school, we speak in English compulsory. In our school, we teach rationalism to children with books like गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचे असून, शूद्रपूर्वी कोण होते, शिवाजी कोण होते, etc. We have
have our own syllabus developed by our school. In our school, we teach students through creative learning process. We teach using scientific methods. We focus on practical applications of knowledge rather than rote learning. It helps students to remember concepts and use that knowledge in real-life situation. We use the methods of abacus and mental math techniques for teaching subjects like maths. We know that Dr. Babasaheb Ambedkar knew almost 9 languages. So in our school, we encourage learning and promote children to learn new languages, which will also help them in their future career, since we believe in overall development of students. On every Wednesday and Saturday, we have activity day. On this day, we focus on extracurricular activities. On this day, we have various sports, dance classes, karate, and we also take debate competition and promote stage daring, etc. In our school, we have e-learning classes and different clubs like science club, technology club, drama and acting club. In our school, we take Shamil Shibir in winter and summer vacations. Dr. Babasaheb Ambedkar told us, शिका, समरी व्हा आणि संघर्ष करा. Our school is doing this most important work told by Dr. Babasaheb Ambedkar. Our school, with the help of Bharatiya Buddhist Sangha and Maharashtra Buddhist Sabhagruha, is creating the unity in people, and with the help of Buddhist group of companies, we are creating a revolution. We believe that we can create the India from the dreams of Dr. Babasaheb Ambedkar. Every Buddhist child must study in a Buddhist school so that we can protect our children from harmful people trying to make them andhabhakt and their minds deaf. So support us and let us together make the dreams of Dr. Babasaheb Ambedkar come true. प्रबुद्ध भारताचा विजय असो, तथागत गौतम बुद्धांचा विजय असो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुलेंचा विजय असो, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा विजय असो, राजश्री शाहू महाराजांचा विजय असो, विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. आपली जी व्यवस्था आहे त्या व्यवस्थेला मेणबत्तीही लागते, तिची वातही लागते, तिला प्रकाश पण कुणीतरी द्यावा लागतो आणि ती मेन त्यातलं संपलं, त्याची ताकद संपली की ती विजते. त्या पद्धतीनेच आपली जी सत्यमेव जयंतीची व्यवस्था आहे त्याच्यामध्ये आपण प्रबोधित लोकांनी हे सततच प्रबोधन करणं आणि या प्रबोधनाच्या द्वारे तो सतत पडत राहणारा अंधार मिटवण्याचा प्रयत्न करत राहणं हे गरजेचं आहे. नाहीतर ही परत अंधाराची जी व्यवस्था आहे ती पुन्हा पुन्हा डोकं वर काढते, आपण कमी पडलो की ती वर येते. त्यानुसार पहा आम्ही काय केलेलं आहे की न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व याच्या विरोधामध्ये एक एक जी गोष्ट बनलेली आहे. आता आपला सर्वात महत्त्वाचा जो उद्देश आहे तो अहिंसा आहे. आता आपल्या अहिंसेला संपवण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्याकडे काय केलं जातं, पूर्ण हिंसा शिकवली जाते. प्रत्येक समाजामध्ये भांडणं करण्याचं शिकवलं जातं आणि हिंसक प्रवृत्तीनं त्या सगळ्या गोष्टींना डील करायला लावलं जातं. मानवतावाद आपल्याकडे आहे, आपल्या व्यवस्थामध्ये सर्वांना माणसाला माणसासारखं वागावं म्हटलं जातं, परंतु त्यांची व्यवस्थाच ही जातीवादावरती आधारित आहे. त्या ठिकाणी वारंवार त्यांचे प्रमुख लोक येऊन जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा हे सांगायला चुकत नाही की जातीवाद हा ईश्वर निर्मित आहे आणि तो गीतेमध्ये सांगितलेला आहे आणि तो हिंदू धर्माचा पाठीचा कणा आहे. त्याच्यानंतर आपण सगळेजण वैज्ञानिक राहण्यासाठी प्रयत्न करतो, परंतु त्यांच्या व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भोंदूबाबा जे असतात त्या भोंदूबाबांनी आजकाल मोठ्या प्रमाणामध्ये बागेश्वर महाराज इत्यादी सगळ्या महाराजांनी कशा पद्धतीचे प्रवचन देणं आणि त्याचबरोबर कथा, शंकरांच्या कथा वगैरे अशा पद्धतीच्या मोठ्या प्रमाणामध्ये समाजामध्ये पसरवणं किती जोरदार सुरू केलेलं आहे हे तुम्ही पाहता. त्यानंतर आपल्या व्यवस्थेमध्ये भूत इत्यादी कुठलीही गोष्ट नसते, परंतु त्यांच्या व्यवस्थेमध्ये त्या ठिकाणी म्हणून आपले लोक निडर राहतात,
बुद्धिस्ट लोक, परंतु त्या व्यवस्थेमध्ये भूताचा वापर हा मोठ्या प्रमाणात राहतो. आपण सगळ्यांना न्याय सारखा द्यायला पाहिजे, त्या ठिकाणी मात्र बहुजनांना न्याय वेगळा आहे आणि ब्राह्मणांना न्याय वेगळा आहे. त्या ठिकाणचं जे पुस्तक आहे, सध्या सुद्धा जे RSS पुस्तक वापरते गोळवलकरांचं, त्याचबरोबर जी मनुस्मृती वापरली जाते, याच्यामध्ये स्पष्टपणे लिहिलेल्या गोष्टींचा स्वीकार करणारं एक मोठं संघटन भारत देशामध्ये अस्तित्वात आहे आणि गुप्तपणे त्या संघटनेला त्या पुस्तकांचा आधार आहे आणि त्या पुस्तकामध्ये स्पष्टपणे आपल्याला असं वागवावं अशा पद्धतीने लिहिलेलं आहे आणि ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्याद्वारे तिकडं लिहिण्याचा पूर्ण त्यांचा प्लॅन चालू आहे. हे पहा किती भयानक आहे आणि हे आपण सगळं स्वीकार करत आणि त्याच्यावरती काही न करता आपण चाललेलं आहे. आता ह्या सगळ्या गोष्टीतून हळूहळू एकट्यानं काय करावं म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये भीती ही घडत चाललेली आहे आणि मग त्या भीतीमुळे आपण सगळेजण आपल्या तत्वाला सरेंडर करायला लागलेलो आहे. मी काय करू, मी एकटा काय करू शकतो आणि हे सरेंडर करण्यामधून हळूहळू जी आपली आधीची व्यवस्था कशी येते हे आपण इतिहासामध्ये अनुभवलेलं आहे. आता फक्त या 50-60 वर्षाच्या क्रांतीमुळे आपण इतके पुढे आलो, परंतु जर ही अशी मेणबत्ती विझली क्रांतीची आणि ती जर बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल स्कूल सारख्या मुलांच्या क्रांतीमधून काय आपली जी सरेंडर गोष्ट कोणती करायची नाही ती गोष्ट जर मुलांना लहानपणी शिकवणं बंद केलं तर त्याच्यामुळे ती अवस्था आलेली होती आणि हे शिकवल्यामुळे मुलांमध्ये काय पाठीचा कणा तयार होईल, काय त्यांच्यामध्ये निर्धार तयार होईल, या सगळ्या गोष्टी हे आपल्याला तुम्हाला इथं दाखवतात. तर या 17 वर्षामध्ये अशा पद्धतीनं पिढ्या 2-3 आता बाहेर पडलेल्या. हा विद्यार्थी आदित्य साळवे इथंच शिकला, माझी लेकरं इथं शिकली. सुरुवातीपासून मी न्यायाधीश पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर माझ्या मुलांना ज्यावेळेस शाळेत घालायची वेळ आली त्यावेळेस शाळेमध्ये सांगितलं की याला उद्या गोकुळाष्टमी आहे आणि श्रीकृष्णाचा वेश धारण करून पाठवा. आता या ठिकाणी लक्षात घ्या की लहानपणापासून तो श्रीकृष्णाचा वेश धारण करणार म्हणजे तो त्याला माफ करण्यासाठी, आचरण करण्यासाठी तो प्रवृत्त होणार. म्हणजे माझ्या फीसद्वारेच मी कष्ट करायचं आणि माझ्या मुलाला मी काय शिकवायचं की तो श्रीकृष्णानं सांगितलं की चातुर्वर्ण्य हा पाठीचा कणा आहे आणि ज्याला त्याला जसं ठेवलं त्याला तसं वागायला पाहिजे. मागच्या जास्त काळाच्या पलीकडे जाण्यापेक्षा लोकमान्य टिळकापर्यंत जरी जाऊन बघितलं तुम्ही तरी सुद्धा तिथपर्यंतही हे सांगणारे लोक आहेत की तेला तांबोळ्यानं जाऊन काही तिथं संसदेमध्ये काही नांदा राखायचा आहे. म्हणजे आपल्याला विस्मरण पडायला नको की हे किती जवळच्या घटना सुद्धा आहेत आपल्या घडत आहेत की ज्याच्यामध्ये हे स्पष्टपणे आपल्याला डावलण्याचं, आपल्याला लेखण्याच्या गोष्टी ह्या चाललेल्या आहेत. तर या पद्धतीने ज्यावेळेस या सगळ्या गोष्टींना बघितलं त्यावेळेस आपल्याला एक नवीन व्यवस्था उभी करणं हे फार गरजेचं आहे. हे लक्षात घेऊन बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल स्कूलची स्थापना केली. या ठिकाणी तुम्ही मूल निवासींचं राष्ट्रीय गीतसाठी आपण सगळेजण उभारलेलो आहोत. त्या मूल निवासींच्या राष्ट्रीय गीतामध्ये तुम्ही पाहिलं की विज्ञानाचा आपण पुरस्कार करतो. त्याचबरोबर तुम्ही 22 प्रतिज्ञा ज्यावेळेस मुलांना बोलताना बघताय आणि 22 प्रतिज्ञांचे रक्षण म्हणून जे आपण प्लेज घेतलेले आहे त्या प्लेजमध्ये सुद्धा आपण मुलांना एक आयुष्याचा पर्पज देत आहे की तुम्हाला काय करायचं आयुष्यभर या 22 प्रतिज्ञांना जपायचं. 22 प्रतिज्ञांना का जपायचं आहे तर बाबासाहेबांनी आयुष्यभर पूर्ण अभ्यास करून जर काही शोधून काढले आणि लास्ट एवढा मोठा अभ्यास करून शेवटी जाताना आपल्या बाबासाहेबांना आपल्याला सुरक्षित ठेवण्यासाठी जी कळकळ वाटली होती ती त्यांनी त्या 22 प्रतिज्ञांमध्ये दिलेली आहे. आपण पुन्हा त्या अवस्थेत जाऊ नये यासाठी सतत आपण 22 प्रतिज्ञांसाठी जागरूक राहिलो पाहिजे आणि त्या 22 प्रतिज्ञांचं रक्षण करत राहिलो आणि आपण 22 प्रतिज्ञा वाचत राहिलो म्हणजे तोच आहे तो मेणबत्तीचा प्रकाश आहे आणि त्यानुसार आपण त्या मार्गावरती चालत राहिलो की आपल्यावरती गुलामगिरी येणार नाही. या सगळ्या गोष्टीतून आपण या 22 प्रतिज्ञांना याच्यामध्ये समाविष्ट केलेले आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्ही बघताय अष्टांग मार्ग आणि हे तुम्ही आपण सगळेजण डॉक्टर्स आहेत, आपण सगळ्यांनी अष्टांग मार्गाचा सगळ्यांनी अनुभव घेतलेला असतो आयुष्यामध्ये की जर आपलं राईट कॉन्सन्ट्रेशन असेल, आपला राईट ॲटिट्यूड असेल तर आपण कुठलीही गोष्ट ही मिळवू शकतो. तर
हे कॉस्ट्यूम बदलेपर्यंत आपण जो ब्रेक होता त्यानंतर मी तुम्हाला प्रास्ताविक करत होतो. यानंतर मुलांची 3 गीतं आहेत आणि त्यांना वेळ होते त्यासाठी मी मध्येच थांबवतो. पुन्हा आपण आपलं डिस्कशन चालू करू. ओके. धम्मदीप हा मानवतेचा, धम्मदीप हा मानवतेचा जगताची प्रेरणा, महाकारुणी तथागताला त्रिवार ही वंदना. वंदना 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 हा वंदना 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 हा वंदना वंदना वंदना. शरणं मंत्र महान बुद्धिवंत होऊया, धम्मं शरणं तंत्र महान नीतिवंत होऊया. बुद्धं शरणं मंत्र महान बुद्धिवंत होऊया, धम्मं शरणं तंत्र महान नीतिवंत होऊया. संघं शरणं व्हा बलवंत, संघं शरणं व्हा बलवंत, प्रबल करी तनुमना. महाकारुणी तथागताला त्रिवार ही वंदना. वंदना 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 हा वंदना 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 हा वंदना वंदना वंदना. आकाश अमुचे धरणी अमुची विश्वची अमुचे सारे, मानव प्राणी समान सारे सांगत सुटले वारे. आकाश अमुचे धरणी अमुची विश्वची अमुचे सारे, मानव प्राणी समान सारे सांगत सुटले वारे. प्रेम मैत्रीची बंधु भावना, प्रेम मैत्रीची बंधु भावना फुलवी नवजीवना. महाकारुणी तथागताला त्रिवार ही वंदना. वंदना 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 हा वंदना 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 हा वंदना वंदना वंदना. मन्मयूर थुई थुई नाचे स्वैरपणे निर्मल, स्वयं प्रकाशित जिणे जगावे भवतु सब मंगल. मन्मयूर थुई थुई नाचे स्वैरपणे निर्मल, स्वयं प्रकाशित जिणे जगावे भवतु सब मंगल. नागभूमी ती पावन झाली, नागभूमी ती पावन झाली, स्फूर्ती मिळे कुंदना. महाकारुणी तथागताला त्रिवार ही वंदना. वंदना वंदना
वंदना हा वंदना 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 हा वंदना 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 धम्मदीप हा मानवतेचा धम्मदीप हा मानवतेचा जगताची प्रेरणा महाकारुणी तथागताला त्रिवार ही वंदना 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 हा performance on the evening, and it will be a memorable Jayanti celebration for all of us who have travelled all the way from Kalyan and area close to Kalyan to participate in this Jayanti celebration. I am representing Panchashil Medical Association, which is an association of doctors who are following the Buddha's principles and Baba Saheb's principles, and we are working for last 20 years. And we too have various experiences, ups and downs, while running this organization, and we are trying our best to reach each and every Buddhist doctor, Ambedkarite doctor, and bring them together under the roof of Panchashil Medical Association. Presently, Dr. Vilas Ahire sir is our president, and he is running this organization very ably. We were approached by Dhale sir and Barsapre sir for this, and they invited us for this Jayanti celebration. Our basic aim and objectives of Panchashil Medical Association is basically a welfare, not of doctors, although we are an association of doctors, but it is not found for the welfare of all of us, but it is basically for the masses who have not received the benefits of the constitution. What we have received, we could achieve, we could get educated, we could get good qualification, and then we are earning good amount of money, and we are spending good life. So our concept is clear that this association won't work for our welfare, not something like we'll invest something and we'll have some raising some fund and then we'll do something for ourselves. Basically, our aim is something similar to Dhale sir, where we are, our target population is our people, our students, our workers, our various groups, especially the downtrodden masses. And what we can do after coming together, that is our basic aim. So I don't want to talk too much because there are few events still remaining, and I congratulate and I wish you all the best for your future this thing. And we are also always with you. After seeing this, I am very much impressed, and I'm sure all of my colleagues, all of my senior doctors, they all are very much impressed, and we are 100%, 101% with you, sir. And this is something I can give you assurance, I can give you promise that together we can do wonders. And this is probably a beginning, and we will always like to get associated with your activities. Thank you. होता गरीब समाज आमचा, नव्हती घरात आमच्या बत्ती. होता गरीब समाज आमचा, नव्हती घरात आमच्या बत्ती. होता गरीब समाज आमचा, नव्हती घरात आमच्या बत्ती. नव्हती घरात आमच्या बत्ती.
पण बाबासाहेबांमुळं हो, पण बाबासाहेबांमुळं आम्ही झालो या करोडपती. 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 लाखाचा फोन आणि गळ्यात आमच्या सोन, गळ्यात आमच्या सोन, गळ्यात आमच्या सोन. आजूबाजूला बाउन्सर दोन, आजूबाजूला बाउन्सर दोन. नाद करील कार कोण, नाद करील कार कोण, नाद करील कार कोण. भीमरायाच्या कृपेनं आमची बदलली र परिस्थिती. भीमरायाच्या कृपेनं आमची बदलली र परिस्थिती, बदलली र परिस्थिती. अन बाबासाहेबांमुळं हो, बाबासाहेबांमुळं सारे झालेत करोडपती. बाबासाहेबांमुळं आम्ही झालो या करोडपती. बाबासाहेबांमुळं आम्ही झालो या करोडपती. बाबासाहेबांमुळं आम्ही झालो या करोडपती. ज्ञानाची ही दौलत आम्हा देऊन गेले बाबा, देऊन गेले बाबा. पण जिथे बुद्धांनी मिळवलं ज्ञान, जिथे बुद्धांनी मिळवलं ज्ञान, तिथे ठेवला ना आम्ही ताबा, ठेवला ना आम्ही ताबा, तिथे ठेवला ना आम्ही ताबा. जागे भान उठाव करा, जागे भान उठाव करा, नाही तर राहणार नाही हाती, काही राहणार नाही हाती. बाबासाहेबांमुळं हो, बाबासाहेबांमुळं आम्ही झालो या करोडपती. 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 संविधान केलं भारताला शहाण, केलं भारताला शहाण, केलं भारताला शहाण. भीम विचाराचं हे गाण, भीम विचाराचं हे गाण, आज लिहिलंय मिलिंदान, लिहिलंय मिलिंदान, आज लिहिलंय मिलिंदान. भीम विचारांचं हे धन आम्ही पैशात मोजावं कसन किती. भीम विचारांचं हे धन आम्ही पैशात मोजावं कसन किती, पैशात मोजावं कसन किती. अरे बाबासाहेबांमुळं हो, बाबासाहेबांमुळं आम्ही झालो या करोडपती. 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 सर्वांना काही वेळ बराच झालेला आहे. तथा आपले सर्व सर्वांचे मी नाव घेत नाही, पण आपल्या विभूती ज्यांना आपण अत्यंत आदराने मानास स्थान देतोय. आपण जर आजच्या कार्यक्रमातून आणि सध्याच्या बाहेरील वास्तवाचं जे सरांनी
घाले सरांनी आपल्या समोर वास्तव ठेवलं म्हणजे याचा जर विचार केला आणि तिथलं जर आपण बघितलं तर आपला धम्म हा भारत देशातून संपणार नाही याची खात्री आहे. मला आठवतं मी मिलिंद कॉलेज ऑफ सायन्समध्ये 11वीत असताना शिकायला आलो होतो. त्यावेळेस माझा मावस भाऊ त्याची आई मरण पावली होती, आमच्याकडेच माझ्या आईने सांभाळलं. तो मला घेऊन आला होता BSc फायनल. ॲडमिशन झालं. ॲडमिशन झाल्यानंतर आम्ही बाबासाहेबांच्या स्टॅच्यूच्या ऑडिटोरियमच्या समोर आलो होतो. तिथे आम्ही याच्यावर बसवतो करावं. तिथे एक फंते होते, शांतीबरोबर थेरो. त्या आता थेरो आपल्याकडे भरपूर आहे, पण त्यावेळी जगामध्ये फक्त 8 महान थेरो होते. त्यापैकी ते एक थेरो होते. ते पालीचे प्रोफेसर होते, त्यांचं बुद्धिस्ट सेंटर होतं. आम्ही बसलो होतो, पण मुळात ते श्रीलंकन होतं, वास्तव्य ब्रिटनवर होतं. त्यांनी मला पाहिलं, आम्हा दोघांना. आम्ही दोघांनी त्यांचा चरण स्पर्श केला. मी मुद्दाम सांगताय, मला त्यांनी विचारलं वास्य नाही, मला इंग्रजी जमत नव्हतं, तुम्हाला खरं सांगतो मी, कारण मी 900 ते 1000 लोकसंख्येच्या खेळात आलो होतो. मी म्हटलं असो, हो असो, शो मी युअर. मी त्यांना हात पुढे केला. त्यांनी मला एक वाक्य विचारलं, विल यू स्टे विथ मी? मला ते वाक्य आठवतात. म्हटलं येस ऑफकोर्स. मी मागचा पुढचा विचार केला नव्हता, माझ्याजवळ पर्याय नव्हता. कारण शिक्षणाला ज्या गोष्टी आवश्यक असतात पैशाच्या, त्या नव्हत्या. मी त्यांच्यासोबत 1 वर्ष राहिलो. सकाळी मला 4:30ला उठवायचे. आम्ही दोघे नागसे म्हणून फिरायचो पहाटे 4:30 ते 6 पर्यंत. ते त्यांनी धम्म मला शिकवला नाही 1 वर्षामध्ये. पहिल्या दिवशी त्यांनी शिकवलंय, असोबा डोंट बी जेलस. एकच वाक्य मला म्हटलं, असोबा डोंट बी जेलस. त्यांनी दिवसभर मी त्यावर विचार करत बसायचो. कॉलेजमधून आल्यावर त्यांनी माझं सगळं कॅन्टीन आणि हे सगळं बंद केलं होतं. बाहेर म्हणजे काही खायचं नाही. सकाळी 9 वाजता ते गरम पाणी करायचे. मी ते बुद्धिस्ट कल्चर सांगतो. त्याच्यामध्ये जे सापडलं, वांग, भेंडी, कांदा, जे काही सापडलं ते टाकायचे. ब्रेड द्यायचे आणि तिकडे खायचे. सकाळी 9 वाजता आणि रात्री 10 वाजता 1 ग्लास दूध. तेवढंच माझं 1 वर्षाचं खाद्य होतं. बाहेर मी चहा पेन किंवा वडा वगैरे काही खाईल म्हणून त्यांनी कॅन्टीनला सांगितलं याला द्यायचं. अशा गोष्टींनी आपलं खूप मुलांना तयार झालं, स्पिरिटेड तयार झालं. मोठ्या पदावर आहे. मी तिथून मग औरंगाबादवरून मी मुंबईला गेलो. मुंबईला गेला तेव्हा माझ्याकडे फक्त 9 रुपये आणि 2.5 किलोची गाडी होती. काही नव्हतं. पण एक संघर्ष करण्याची वृत्ती जी आहे किंवा संघर्ष करण्याची ताकद ही धम्मातून तयार झालेली होती. आपण कुठेही तयार होऊ शकतो, आपण कुठेही लढू शकतो आणि आपण कुठेही संघर्ष करू शकतो आणि त्याच्यातून आपण आपली जागा तयार करू शकतो. आम्ही आंबेडकर जयंती, माझ्या मते आम्ही आंबेडकर जयंती फक्त 3 गोष्टीसाठी साजरी करतो. एक, बाबासाहेबांनी जे आपल्याला तत्वज्ञान दिलं ते त्याचा आम्ही कंट्रोल केला तर ते राहिलं पाहिजे, जिवंत राहिलं पाहिजे. बाबासाहेबांची आठवण राहिली पाहिजे आणि बाबासाहेबांनी दिलेल्या तत्वज्ञानातून आपल्याला उद्धार झाला पाहिजे, मोठे झालं पाहिजे. दुसरे, बाबासाहेबांनी जो धम्म दिला त्या धम्माचं संरक्षण झालं. या 2 गोष्टीसाठी. आणि तिसरं महत्वाचं,
आंदोलन केलंय, आम्ही जे घेतलंय बाबासाहेबांकडून, आम्ही जे जमा करून घेतलंय ते आम्ही आमच्या पुढच्या जनरेशनला निर्भीडपणे दिलं पाहिजे. कुठलाही मनामध्ये किंतु न ठेवता की मी जर रस्त्यावर बोललोय तर मला कोणीतरी काही बोलते, हा किंतु नसला पाहिजे. आज मी एका जयंतीला प्रमुख अतिथी म्हणून येतो, पण मला इकडे यायचं होतं माझ्या मित्रांसोबत, म्हणजे माझ्या कलिगसोबत. मला एक वाटतं की आपल्याला घाबरण्याची गरज नाही. आपण रस्त्यावर आता बोलणं टाळतो 2014 पासून, विशेषतः 2019 पासून. जे आपण बिंदास ट्रेनमध्ये बोलत होतो, जे आपण बिंदास बसमध्ये चर्चा करत होतो, जे आपण बिंदास चौकामध्ये आपण त्यांचं म्हणणं करून काढत होतो, ते आपण बंद केले. मला काही जण म्हणतात, मला चिड येत नाही कारण मी धंदेसोबत राहिलो आहे म्हणून. मला काही जण म्हणतात आम्ही का धर्माचा प्रसार करावा, आणि माझं उत्तर असतं तुम्हाला धर्माचे प्रसार करण्याची आवश्यकता नाही. कारण हे जनरेशन जे आहे ना, जे आम्ही देतो त्याच्यातले जनरेशन तयार होत आहे. आपण जर बघत नाही, आज ते आम्हाला बघायला मिळालं. मला वाटतं आपण हे बघितलं, आपण हे आत्मसात केलं, आपल्यासोबत असलेल्या लहान मुलांनी सुद्धा बघितलं. हा मेसेज आपण दिला सगळीकडे. दुसरं एक असतं की संघटना काढणं, चालवणं आणि त्यातून पॉझिटिव्ह गोष्टी समाजाला देणं, पेबॅक टू सोसायटी, हे अत्यंत सोपं काम नसतं. हे फार कठीण काम असतं. मला आठवतं माझ्याकडे काहीच नाही. 1973 मध्ये मी 74 मध्ये सेकंड युनिव्हर्सिटी होता. एक पायजेमा आणि हे होतं, मी पायजेमा घालायचो आणि एक जापानीज त्यावेळेस टर्किस्ट पॅन्ट आला तो होता. आम्ही संघटना स्थापन केली, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मेडिकल असोसिएशन. मी का सांगतोय की त्यावेळेस महाराष्ट्रामध्ये 4 मेडिकल कॉलेज शासकीयमध्ये आणि कॉर्पोरेशन कॉलेजेसमध्ये अत्यंत जागृत होते, अस्पृश्यत्व होते. आमचे रोल नंबर ओपनचे झाल्यानंतर ओबीसीचे झाल्यानंतर एससी आणि एससी. आम्हाला जेव्हा नाव घेऊन विचारायचे प्रेझेंट टीचर, तर आम्हाला खालची मंडळी हसायचे. स्टेप लॅडर असे त्यावेळेस रूम्स होते. त्याच्यातूनही आम्ही काढलो, संघटना काढल्या, वाढवल्या. संघटना काढल्या ह्याच्यासाठी की ह्या डॉक्टरांना बाबासाहेबांनी जे काही दिलं, बाबासाहेबांमुळे त्यांना जे ऍडमिशन मिळालं, जे रिझर्वेशन मिळालं, त्याच्यातून आणखी एक नवीन समाज किंवा नवीन जनरेशन तयार करते, यासाठी संघटना. त्यानंतर मेडिकल ऑफिसरची, त्यानंतर सिव्हिल सर्जन, त्यानंतर डायरेक्टोरेट, ऑल डायरेक्टोरेटची अनेक संघटनांमध्ये आम्ही काम केले. पण सातत्याने आपण धम्म कसा ठेवला पाहिजे हे महत्त्वाचं. मी एवढंच म्हणेन की आज जे आपल्याला सादरीकरण झालेलं आहे हे अत्यंत मोलाचं काम आहे. आपण तिकडे डॉक्टर मंडळी खर्च करण्यावर कधी नियंत्रण नसतं. त्याच्यात नियंत्रण आणून जर आपण या संस्थेला मदत केली. मी ऐकलं की आता लिमिटेड कंपनीच्या रूपाने संस्था चालवण्याला घेत आहे आणि प्रचार होत आहे. मी आपल्याला आवाहन करतो की आपल्या गरजा आहेत त्याच्यामध्ये थोड्या नियंत्रित करून काही पैसा शिल्लक ठेवून आपण भरघोस मदत करू शकतो मनावर घेतलं. आणि ही धम्माची जी चळवळ इथे सुरू आहे, अंधभक्ताच्या विरोधातली चळवळ सुरू आहे, ह्या चळवळीसाठी जितकं काही देता येईल तेवढं आपण दिलं पाहिजे. मी एवढीच आपल्याला नम्र विनंती करतो. आपल्या हातात आहे धम्म जिवंत ठेवणं, आपल्या हातात आहे आपला धम्म. पुष्पशुंभ परत आपल्या याच्यामध्ये काही जण तयार होत आहे, त्यांनाही त्यांच्याकडेही आपल्याला लक्ष द्यावं लागेल. आपल्याला महत्त्वाचं वाचन करावं लागेल. मी आपल्याला असं म्हणत नाही की धम्माचं पूर्ण वाचन करा. आपल्याला बाबासाहेबांचं वाचन करावं लागेल, आपल्याला धम्माचं वाचन करावं लागेल, आपल्याला राजकीय परिस्थिती
राजकीय परिस्थिती सध्या काय आहे, कुठे कुठे अडथळे येतात, शिक्षणात कुठे अडथळे आणले जातात, एकसूत्री शिक्षण पद्धती आहे, अंमलबजावणी कशी आहे याकडे लक्ष द्यावं लागेल. मुलं तयार आहे. मी आपल्या शेवटीची विनंती करतो की आपण हातभार लावावं. जय भीम, जय भारत. चला उठा, लढायाची वेळ आता आली, सज्ज भार निळा टिळा लावून कपाळी. चला उठा, लढायाची वेळ आता आली, सज्ज भार निळा टिळा लावून कपाळी. चला उठा, लढायाची वेळ आता आली, सज्ज भार निळा टिळा लावून कपाळी. जागवा तो स्वाभिमान, उंच वारे आपली मान. जागवा तो स्वाभिमान, उंच वारे आपली मान. हीच आहे आणबान शान, गेला तर जाऊ द्या आपला प्राण, पण वाचवा संविधान. गेला तर जाऊ द्या आपला प्राण, पण वाचवा संविधान. गेला तर जाऊ द्या आपला प्राण, पण वाचवा संविधान. गेला तर जाऊ द्या आपला प्राण, पण वाचवा संविधान. बाभीमाचा त्याग आठवावा आज, समाजाला जागविले ज्यानी. माणसातला माणूस घडविला त्यानी, शुद्ध केले तळ्यातले पाणी. तू क्रांतिकारा वारा होऊन अधाव, घटनेचे पान पान बोले. तू जागवीरा सारा हक्क तुझा दाव, भीमानेच पुढे तुला नेले. जागवा तो स्वाभिमान, उंच वारे आपली मान. जागवारे स्वाभिमान, उंच वारे आपली मान. हीच आहे आणबान शान. गेला तर गेला तर गेला तर गेला तर गेला तर जाऊ द्या आपला प्राण, पण वाचवा संविधान. गेला तर जाऊ द्या आपला प्राण, पण वाचवा संविधान. गेला तर जाऊ द्या आपला प्राण, पण वाचवा संविधान. गेला तर जाऊ द्या आपला प्राण, पण वाचवा संविधान. भारताचा मान आहे संविधान, लोकशाहीचा आवाज संविधान. एकमताचा तो हक्क संविधान, अंधारातला प्रकाश संविधान. शिक्षणाचा हक्क देई संविधान, मनगटात बळ देई संविधान. गुलामीची बेडी तोडे संविधान, आमच्या रगा रगात संविधान. भीमाचा विचार आहे संविधान, भीमाची ती निळीशाही संविधान. सबद बंधू भाव आहे संविधान, वाटगी उत्कर्षाची संविधान. आनंदाचा श्वास आहे संविधान, विजयाची पहाट आहे संविधान. आपला आदर्श आहे संविधान, भारताचं मान आहे संविधान. हीच आहे आणबान शान.